What is DNA fingerprinting or DNA profiling? Leicester University geneticist Alec Jeffreys developed a technique called DNA fingerprinting in 1985. It allows DNA samples from different people to be compared to look for similarities and differences. It's used for solving crimes and can also confirm if people are related to each other, like in paternity testing. Any two people in the world have 99.9% of their DNA the same, so this process analyzes the differences in the remaining 0.1%. This modern technology is called DNA profiling. It's a very sensitive technique which only needs a few skin cells, a hair root, or a tiny amount of blood or saliva. There are sections, or loci, of chromosomes, where instead of a gene consisting of a long sequence of bases, there are much shorter sequences of 3, 4, or 5 bases that are repeated many times. যেগুলো হচ্ছে সিকোয়েন্স, ঠিক আছে? একটা জিনের বিভিন্ন সিকোয়েন্স থাকে, দেখো এখানে 4টা সিকোয়েন্স, 3টা সিকোয়েন্স, এরকম তুমি একটা দেখলেই বুঝবা যে একটা মিল আছে, ঠিক আছে? এটা বলে সিকোয়েন্স। For example, এই যে দেখো এখানে দিছে যে ACGA, আবার ACGA এরকম শুরু হবে, আবার AGGTA বা টি, তারপর AGGT একটা সিকোয়েন্স মেইনটেইন হবে। these repeated sequences are called short tandem repeats, or STR. At these places on the chromosomes where we find these STRs, there are areas that vary in number of repeats. DNA profiling only looks at these STRs. A cell sample is collected. This could be from some blood at a crime scene, or a swab from the inside of someone's cheek, for example. The DNA is then extracted from the sample. Many copies of this DNA may be made using the polymerase chain reaction, or PCR. পিসিআরটা কি? পিসিআর হচ্ছে পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন, যেখানে হচ্ছে একটা ডিএনএ থেকে অনেকগুলো ডিএনএ কি করা হয়, ক্লোন করা হয় বা তৈরি করা হয়। এটাই হচ্ছে পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন। Special enzymes called restriction endonucleases are used to cut the DNA up into different Restriction sized দিয়ে pieces. কাটলাম। The DNA samples are then put into wells in a special gel called agarose for the process of gel electrophoresis, which separates the DNA fragments by size. দেখছো কি সুন্দর ফ্র্যাগমেন্ট করছে। The pattern is then transferred to a nylon sheet in southern blotting. এই যে নাইলন শিট, অথবা তোমার বইয়ে দেওয়া আছে হচ্ছে কি নাইট্রোগ্লিসারিন পেপার বা নাইট্রোসেলুলোজ পেপার। And finally, the lines produced by the DNA samples from different people are compared. So let's have a go at using DNA profiles to solve some mysteries. An item was stolen in a burglary. A drop of blood was left behind by the thief. Samples of DNA were taken from 4 suspects and compared to the sample left at the crime scene. বলো, তোমরাই বলো, সাসপেক্ট কে? থার্ড পারসন। 3, ভেরি গুড, 3, ঠিক আছে? সো এরকম স্টেইন দেখে আমরা কম্পেয়ার করব। Which suspect is guilty? Here's a clue. Look for the one that is most similar to the one from the crime scene. Pause the video while you decide. Suspect 3 is guilty. Can you see how the pattern of bands matches in suspect 3 and the crime scene? Their DNA is the same. Let's try another. A soldier has been killed in an explosion and has lost his dog tags that identify him. 3 soldiers are missing from their unit, so the army asks for 3 sets of parents for a DNA sample so that they might compare it to the soldier's DNA and therefore make an identification. Remember, the soldier will only share half of his DNA with each parent. So which set of parents is the soldier the son of? বুঝছো কি বলছে? বলছে একটা সৈন্য হচ্ছে মারা গেছে বোম ব্লাস্টে। তো এখন একটা সৈন্য মারা গেছে, কিন্তু তাদের ব্যারাকে দেখছে 3জন সৈন্য নাই, ঠিক আছে? তো এখন কে আসলে মারা গেছে আর কোন 2জন বেঁচে আছে এটা তো আমার জানতে হবে। তো কে মারা গেছে এটা জানার জন্য হচ্ছে আমরা ওই যে 3জন উধাও হয়ে গেছে ব্যারাক থেকে, 3জন নাই, সেই 3জনের বাবা মার স্যাম্পল নিছি আমরা, কারণ 3জনের তো খুঁজে পাচ্ছি না, ওদের স্যাম্পল আমরা কেমনে নিব? তো ওদের স্যাম্পল পাওয়ার উপায় কি? ওদের বাবা মা, তাই না? তো ওদের বাবা মা থেকে আমরা স্যাম্পল নিছি। দেখো প্যারেন্টস এ বি একটা সোলজারের, আবার প্যারেন্টস সি ডি একটা সোলজারের, আবার প্যারেন্টস ইএফ আর একটা সোলজারের, ঠিক আছে? এরকম।
এখন আমার দেখতে হবে হচ্ছে বাবার থেকে অর্ধেক আসে, আমরা জানি মা থেকে অর্ধেক আসে। সো দেখবা বাবা থেকে অর্ধেক মিলতেছে কিনা, মা থেকে অর্ধেক মিলতেছে কিনা, এটাই। Pause the video while you decide. দেখো তো মিলাইতে পারো কিনা। প্যারেন্টস সিডি। প্যারেন্টস হচ্ছে কি, সিডি? আচ্ছা আমরা দেখি। Parents C and D. As you can see, he inherited the first band from parent D, and the second, third, and fourth from parent C, and so on. So now ঠিক আছে, so উপরের ব্যান্ডটা হচ্ছে যে ধরো মা থেকে মিললো, আর নিচের গুলো হচ্ছে বাবা থেকে মিললো, এরকম। you understand how DNA profiles or fingerprints are made and seen some examples of where they can be used. You can even interpret a DNA profile. বলো তো এই যে বইয়ে যেটা দিছে, এটা এটা সাসপেক্ট কে? ওয়ান। 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 বুঝে যেতেছে যে ক্রাইম সিনের সাথে যেটা মিলাবা, তাই না? ভিকটিমের সাথে মিলে তোমার লাভ নাই, আমি মিলাই তবে ক্রাইম সিনে কি পেয়েছো। তো এই যে এগুলো পুরোপুরি মিলতেছে এটার সাথে, এটা 1 আর 3 এটা সেম। এই, ঠিক আছে। নেক্সট আমাদের আজকে লাস্ট টপিক, সেটা হচ্ছে ডিটারমিনেশন অফ হিউম্যান সেক্স। মানে কি, সন্তান ছেলে হবে নাকি মেয়ে হবে, এটা। তো আমরা জানি ক্রোমোজোম হচ্ছে টোটাল 46টা, অলরেডি আগের পড়া। এর মধ্যে মানে 23 পেয়ার, এর মধ্যে 22টা হচ্ছে অটোজোম, বাকি 1 পেয়ার হচ্ছে সেক্স ক্রোমোজোম। অটোজোম হচ্ছে আমার ফিজিওলজিক্যাল এমব্রিয়নিক ডেভেলপমেন্ট এবং ফরমেশন অফ বডি, আমার শরীর তৈরি করতে সাহায্য করে। আর সেক্স ক্রোমোজোম হচ্ছে আমার এক্স এবং ওয়াই, যেটা আমার কি করে, ডিটারমাইনিং সেক্স বা রিপ্রোডাকশনে হেল্প করে। মনে রাখবা, এক্স এক্স এটা হচ্ছে ফিমেল, ঠিক আছে, মানে এটা কি সেক্স ক্রোমোজোম আর কি দুইটা। আর এক্স ওয়াই এটা হচ্ছে মেল, ঠিক আছে। তো দেখো, ফিমেলের দুইটাই এক্স, আর মেইলের দেখো একটা গ্যাঞ্জাম আছে, একটা ওয়াই আছে। তাইলে এই যে গ্যাঞ্জামটা, তার মানে ছেলে এবং মেয়ে এটা হবে, এটা কার উপর ডিপেন্ড করে বলো, মা নাকি বাবা? বাবা। বাবার উপর ডিপেন্ড করে, তাই না? তো ধরো আমরা এখন ক্রস করি এখানে, এই যে এখানে ক্রস করছে দেখো, আচ্ছা, বাবার হচ্ছে এক্স ওয়াই, তাহলে এক্স ওয়াই, মার তো অলওয়েজ এক্স এক্স, দিলাম এক্স এক্স। তাহলে মা থেকে দেখো অলওয়েজ এক্সই বেরোবে এখান থেকে, ওয়াই বেরোর কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু বাবা থেকে দেখো এক্স বেরোবে একটা, ওয়াই বেরোবে একটা। এই ওয়াইটা যদি এখানে এক্স এর সাথে মিলে যায়, তখন হচ্ছে একটা ছেলে হবে, তাই না? এই ওয়াইটা যদি এই এক্স এর সাথে মিলে একটা ছেলে হবে, এই ওয়াইটা যদি আবার এই এক্স এর সাথে মিলে একটা ছেলে হবে, আবার এই এক্সটা যদি এই এক্স এর সাথে মিলে তাহলে একটা মেয়ে হবে, আবার এই এক্সটা যদি এই এক্স এর সাথে মিলে একটা মেয়ে হবে। তাহলে 50% ছেলে 50% মেয়ে। তো নর্মালি একটা মানুষ কি থাকবে, ধরো একটা মেল 44, 44 অটোজোম, 44টা অটোজোম, সাথে হচ্ছে কি এক্স ওয়াই, তাই না? এটা একটা পুরুষ, 44 XY। আর যখন মেয়ে হবে তখন আমরা সেটাকে কি বলবো, 44+XX। তো এখন মায়োসিস হলে কি হবে, অর্ধেক হয়ে যাবে আমরা জানি। তো অর্ধেক হইলে দুইটা হইলো, তো একটাতে যাবে হচ্ছে মানে দুইটা স্পার্মের কথা বলতেছি। So, কত হবে, অটোজোম থেকে আসবে 22, আর XY থেকে আসলো এক্স, আবার অটোজোম থেকে আসবে হচ্ছে 22, সেক্স ক্রোমোজোম থেকে আসবে ওয়াই, এগুলো দুইটা স্পার্ম। ওভামের ক্ষেত্রেও সেম, আমরা জানি ডিপ্লয়েড থেকে হ্যাপ্লয়েড হবে, তাহলে 44টা হয়ে যাবে 22 প্লাস একটা সেক্স ক্রোমোজোম এক্স, আবার বাকি 22 প্লাস এক্স। এটা হচ্ছে একটা সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে কিভাবে হয়, ওই যে তোমার মায়োসিসটা, তাই না? অর্ধেক হইলো, জাইগোটের জন্য গ্যামেট ফর্ম হইলো দুইটা। এখন যদি অ্যাবনর্মাল হয়, ধরো বাচ্চা নেওয়ার পরে কেউ এক্স রে করলো বা বেশি রেডিয়েশনের মধ্যে চলে গেল, বা জেনেটিক্যালি কারো সমস্যা হলো, অ্যাক্সিডেন্ট হইলো, সেক্ষেত্রে কি হইতে পারে, সেক্ষেত্রে এরকম সমানভাবে বিভাজন হবে না।
যেমন এখানে 22টাই আসছে এবং একটাই এক্স আসছে দেখো, আবার এখানে শুধু একটাই ওয়াই আসছে, এই এক্স ওয়াইটা ভেঙে একটা এক্স একটা ওয়াই, আবার এই এক্স এক্সটা ভেঙে একটা এক্স হচ্ছে। এই জিনিসটা হবে না, অ্যাবনর্মালিটি হবে কিভাবে? এই জিনিস সেম জিনিসটাই ডিভিশনটা হবে হচ্ছে 22 + xy হয়ে যাবে। ঠিক আছে, 22 + xy মানে এক্স থাকার কথা ছিল না, ওয়াইটাও চলে আসছে। তাহলে এখানে কি হবে? 22 + 0, তাই না? সেক্স ক্রোমোজোম তার নাই, আমার তো দুইটাই সেক্স ক্রোমোজোম এক্স ওয়াই, ওই দুইটাই এখানে চলে গেছে, তাহলে একটা কি জিরো। আর অটোজোম তো 44টাই, 22 22 44। আবার সেম এটার ক্ষেত্রে কি হবে? 22 প্লাস, ধরো এখানে মাটা সুস্থ, এখানে মা সুস্থ, কথার কথা, মা সুস্থ, আর বাবাটা মনে করো একটা সমস্যা হইলো, তাহলে এখানে আমরা সেম রাখলাম, এক্স রাখলাম, আর এখানে হচ্ছে 22 + এক্স রাখলাম। তাহলে এখন এই দুইটা যদি এখন ক্রস করে, তাহলে কি হবে দেখো তো? 44 + এক্স এক্স ওয়াই, এক্স এক্স ওয়াই। আর এই দুইটার মধ্যে যদি এখন ক্রস হয়, তাহলে কি হবে দেখো তো? 44 + এক্স ও, তাহলে 44 + এক্স এক্স ওয়াই যেটা, ঠিক আছে, এক্স এক্স ওয়াই, এটা হবে হচ্ছে লেখো ক্লাইন ফিল্টার সিনড্রোম। এটাকে আমরা কি বলি? ক্লাইন ফিল্টার্স, KLEINFELTER, ক্লাইন ফিল্টার সিনড্রোম। ঠিক আছে, ক্লাইন ফিল্টার সিনড্রোম। আর যেটা 44 + এক্স ও, এটা হচ্ছে টার্নার সিনড্রোম, TURNER, টার্নার সিনড্রোম। তো এখানে ওয়াই আছে না, তার মানে ওয়াই এর বৈশিষ্ট্যটা বেশি প্রাধান্য পাবে, তার মানে সে হচ্ছে পুরুষের মতো বেশি হবে, অর্থাৎ পুরুষ হিজড়ার বৈশিষ্ট্যটা বেশি পাবে সে। ঠিক আছে, মানে তার পেনিস থাকবে, মানে এক্সট্রা জেনিটাল জেনিটাল যে অর্গানটা, সেটা ভ্যাজাইনা না, সেটা পেনিস থাকবে। ঠিক আছে, তারপর সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক যেগুলো, সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক কোনগুলো ছিল ছেলেদের? ভয়েস তোমার ইয়া হবে, বোল্ড হবে, শোল্ডার ব্রড হবে, তারপর হচ্ছে তোমার পিউবিক হেয়ার থাকবে, মানে জেনিটাল অর্গানের আশপাশে হচ্ছে তোমার এই যে যেটা পশম, ঠিক আছে, পিউবিক হেয়ার থাকবে, এক্সিলা হাতের নিচে ওইখানে পশম হবে। তো এই যে এই জিনিসগুলো, এগুলো হচ্ছে ছেলেদের বৈশিষ্ট্য, তাই না? বইয়ে লেখা আছে, এগুলো পড়ছো। তো এইগুলা থাকবে তার মধ্যে, কিন্তু সে স্টেরাইল থাকবে, বন্ধা থাকবে, তার বাচ্চা কাচ্চা হবে না। ঠিক আছে, তার স্পার্ম থাকবে না। তারপর পিরিয়ড, তারপর হচ্ছে তার যেই অ্যাডোলেসেন্ট টাইমটায় সেটা ডিলে হবে, মানে সব উল্টাপাল্টা হবে সোজা কথা। এটা হচ্ছে ক্লাইন ফিল্টার সিনড্রোম। মনে রাখবা কিভাবে? ওই যে ওয়াই আছে যেহেতু, তাহলে মনে রাখবা পুরুষ কি ছিল? এক্স ওয়াই, মানে ওয়াই এর জন্যই তো মেনলি পুরুষটা এক্সেপশনাল, সেটা মনে রাখলা। আর এখানে এক্স ওয়াই নাই, তার মানে তার মধ্যে হচ্ছে মহিলার মধ্যে মহিলা বৈশিষ্ট্য বেশি থাকবে। ঠিক আছে, জন্মের পর হচ্ছে সে ছোট থাকে, ঠিক আছে, হাইটটা ছোট থাকে। তারপর হচ্ছে তোমার ঘাড়টা হচ্ছে একটু উঁচা মোটা থাকে। আর্চ যেটা, যে দাঁতের পিছনে যে প্যালেটটা, এটা অনেক উঁচা থাকে, মুখের ফেসটাও ডিফারেন্ট হয়ে যায়। তারপর বুক যেটা, চেস্ট, এটা অনেক শক্ত থাকবে, শিল্ড চেস্ট থাকবে। নিপল গুলা হচ্ছে হোয়াইট থাকবে, ঠিক আছে, হোয়াইট সেট অফ নিপলস থাকে। তারপর হচ্ছে তার পিরিয়ড হবে না, এমেনোরিয়া। পিরিয়ড থাকা না থাকার কি বলে? এমেনোরিয়া। তার পিরিয়ড হবে না, তার ওভারি থাকবে না, ঠিক আছে, মানে সে স্টেরাইল বলতে গেলে। তো এই যে সব ডিফেক্টিভ থাকবে, কিন্তু সে মহিলা। ঠিক আছে, তাহলে এই দুইটা এক্সেপশনাল কেস হচ্ছে আমরা বললাম। ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে এক্সেপশনাল কেস হিজড়ার মধ্যে, ক্লাইনফিল্টার টার্নার সিনড্রোম। আর হিজড়ার, তুমি ধরো সে এরকম হইতে পারে 44 + এক্স ওয়াই, একটা সুস্থ মানুষের না, সেও হিজড়া হইতে পারে। কখন? হরমোনাল ইমব্যালেন্সের কারণে। ধরো 44 এক্স ওয়াই মানে কি? এক্স ওয়াই মানে হচ্ছে পুরুষ, সে পুরুষ, কিন্তু তার টেস্টোস্টেরন নাই, এন্ড্রোজেন হরমোন নাই, তার হরমোন সব হচ্ছে তোমার কি, প্রজেস্টেরন আর হচ্ছে ইস্ট্রোজেন। তখন হচ্ছে তার মধ্যে কি দেখবা? সব ফিমেল জিনিসপাতি দেখবা। যে জেনিটালিয়াটা হচ্ছে পুরুষের, মানে বাইরে পেনিস থাকবে, বাট ভয়েসটা দেখতেছে হচ্ছে মেয়েদের ভয়েসে কথা বলতেছে, চলাফেরা মেয়েদের মতো। ঠিক আছে, তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে কি? হার্মাফ্রোডাইট, দেখো হার্মাফ্রোডাইট। আমরা নর্মালি যে রাস্তাঘাটে যে হিজড়াগুলা দেখি, ওরা হচ্ছে হার্মাফ্রোডাইট, ইংরেজি হার্মাফ্রোডাইট। ঠিক আছে, ধরো ট্রেনে যে হিজড়াগুলা দেখো, এরা হচ্ছে হার্মাফ্রোডাইট, ওদের ক্রোমোজোম নর্মালি থাকবে, কিন্তু হরমোনাল টাইম ব্যালেন্স থাকবে। আর এক্সেপশনাল কেস হচ্ছে হিজড়াদের মধ্যে এগুলা, ক্লাইনফিল্টার সিনড্রোম আর হচ্ছে টার্নার সিনড্রোম। কিভাবে হয় আশা করি বুঝতে পারছো। তো আবার সেম, এখন তুমি মা, ধরো এটা বাবা অসুস্থ করছিলাম আমরা, মাটাকে সুস্থ রাখছিলাম, এখন চেঞ্জ করে দাও। ধরো এখন বাবা সুস্থ, তাহলে কি ছিল? 44 + এক্স ওয়াই, তাহলে সমানভাবে ডিস্ট্রিবিউট হবে, তাহলে 22 + এক্স, 22 + ওয়াই,
ঠিক আছে, ভাগ হইলো। আর মাটা ছিল নর্মালি কি ছিল, 44 প্লাস এক্স এক্স। এখন কি হবে, ইমব্যালেন্স হয়ে যাবে, তাহলে 22 প্লাস এক্স এক্স হয়ে যাবে, দুইটাই সেক্স ক্রোমোসোম চলে আসবে, আরেকটাতে কিছু নাই, জিরো। ঠিক আছে, তখন আবার ব্রিডিং হবে। ঠিক আছে, নর্মালি ওয়াইও হয় না কখনো, ঠিক আছে, এক্সই হয়। তো এটার সাথে এটা ব্রিড হবে, আর এটার সাথে এটা ব্রিড হবে। তাহলে 44 প্লাস হচ্ছে এক্সও, আবার এখানে 44 প্লাস এক্স এক্স ওয়াই। এক্স এক্স ওয়াই ক্লাইন ক্লাইন ফিল্টার, এক্স হচ্ছে টার্নার সিনড্রোম। ঠিক আছে, এই হচ্ছে হিজড়া। ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে হচ্ছে তোমাদের বায়োলজি পড়া শেষ, কালকে থেকে আমরা কেমিস্ট্রি পড়বো। ঠিক আছে, সিলেবাস হচ্ছে কি, চ্যাপ্টার 10, 11, 12। তাহলে আমরা কালকে পড়বো হচ্ছে চ্যাপ্টার 10। ঠিক আছে, টাইম এটাই, 10:30টায়। ওকে, আল্লাহ হাফিজ। আমাদের লাস্ট হাফ বাকি ছিল। তো এখানে জেনেটিক ডিসঅর্ডার নিয়ে কিছু আলোচনা আছে, আর হচ্ছে এভলিউশন নিয়ে আলোচনা হয়েছে, বিবর্তন নিয়ে কিছু আলোচনা করলো। জেনেটিক ডিসঅর্ডারটা খেয়াল করো। তো জেনেটিক ডিসঅর্ডারের মধ্যে এখানে দুইটা এক্সাম্পল দিছে, এক হচ্ছে তোমার কালার ব্লাইন্ডনেস, আর একটা হচ্ছে থ্যালাসেমিয়া। ঠিক আছে, তো আমরা সবাই জানি হচ্ছে ছেলেদের হচ্ছে এক্স ওয়াই ক্রোমোজোম, তাই না? টোটাল তো 46টা ক্রোমোজোম, 46টার মধ্যে হচ্ছে 44টা হচ্ছে অটোজোম প্লাস এক্স ওয়াই। এই হচ্ছে টোটাল 46, এক্স একটা ওয়াই একটা, আর হচ্ছে 44টা। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে ছিল ছিল হচ্ছে কি 44 প্লাস এক্স এক্স, তাই তো? তাহলে একটা এক্স আর একটা এক্স, মানে ওদের দুইটাই এক্স। তো এই জন্য আমরা এর আগের টপিকে পড়ছিলাম যে একটা শিশু ছেলে হবে নাকি হচ্ছে মেয়ে হবে, সেটা ডিপেন্ড করতেছে হচ্ছে তোমার পিতার উপর, তাই না? কারণ হচ্ছে তার মধ্যে ওয়াই একটা ডিফারেন্ট ছিল। এখন ওয়াই আবার এক্সট্রা আমরা কি পড়ছিলাম ওয়াই সম্পর্কে, ওয়াই পড়ছিলাম হচ্ছে আমাদের ওয়াই এর সাইজটা ছিল একটু ছোট, ছোট ক্রোমোজোম, তাই না? এবং এক্স ক্রোমোজোমটা একটু সাইজে বড় ছিল। তো এই জন্য নর্মালি যে জেনেটিক ডিসঅর্ডার গুলা হয়, যে জেনেটিক মিউটেশনের কারণে, মিউটেশন মানে হচ্ছে চেঞ্জ হয়ে যাওয়া, ঠিক আছে, একটা ক্রোমোজোমের প্যাটার্ন বা একটা জিনের প্যাটার্ন বা বৈশিষ্ট্যগুলো চেঞ্জ হয়ে যাওয়া হুট করে সাডেনলি উইদাউট এনি রিজন হতে পারে, জেনেটিক্যাল রিজন হতে পারে, রেডিয়েশন হতে পারে, অনেক কারণ হতে পারে। ঠিক আছে, আবার কারণ ছাড়াও হইতে পারে। ঠিক আছে, তো এই যে এটা এফেক্ট করে কিন্তু মেইনলি এক্স ক্রোমোজোমকে, ঠিক আছে, ওয়াই ক্রোমোজোমকে এফেক্ট করে না। কেন? কারণ হচ্ছে ওয়াইটা ছোট এবং এখানে জিন কম থাকে, ছোট জিনিস তো এখানে জিন কম, আর এক্স ক্রোমোজোমে জিন বেশি থাকে। ঠিক আছে, এই জন্য এটাকে এফেক্ট করে। তো দেখবা জেনেটিক ডিসঅর্ডার আমরা এখন পড়বো যখন, তখন দেখবা ওয়াই ক্রোমোজোম নিয়ে আসলে কোনো কাজ নেই আমাদের। ঠিক আছে, আছে, কম, মেনলি এক্স ক্রোমোজোমকে এফেক্ট করবে। ঠিক আছে, সো ফার্স্টে এখানে প্যারাগ্রাফের মধ্যে দেখবা লিখা আছে যে এখানে ওয়াই ক্রোমোজোমকে এফেক্ট করে না, এক্স ক্রোমোজোমকে এফেক্ট করে। কেন? কারণ হচ্ছে কি, এই ওয়াইটা ছিল শর্ট আর হচ্ছে লেস জিন। এখন একটু খেয়াল করো, ধরো একটা, আমি যদি এখানে লিখে বুঝাই তোমাদেরকে, এক্স ওয়াই মানে কি মেল, আর এক্স এক্স মানে হচ্ছে ফিমেল। তো আমার দুইটা ক্যাটাগরি আছে সেক্স লিঙ্ক ডিসঅর্ডারের, এক হচ্ছে সে কেরিয়ার হইতে পারে, ঠিক আছে, একটা ডিসঅর্ডার সে ক্যারি করতেছে, বাট রিসেসিভ, প্রকাশ পাবে না, কিন্তু তার মধ্যে কি সুপ্ত অবস্থা আছে, ওই যে আমরা পড়ছিলাম না যে লম্বা হবে ধরো টি, তো এর মধ্যে কি লম্বা টিটা প্রকাশ পায়, আর ছোট টিটা ছিল রিসেসিভ, তাই না? সে দেখতে লম্বা কিন্তু তার ভিতরে কিন্তু ঠিকই ছোট একটা টি আছে। এরকমই যে কেরিয়ার মানে হচ্ছে বাহক, বহন করতেছে, বাট প্রকাশ পায় নাই, বৈশিষ্ট্যটা, ডিসঅর্ডারটা প্রকাশ পায় নাই, সে ক্যারি করতেছে জাস্ট। আর দুই নাম্বার হচ্ছে তোমার অ্যাফেক্টেড, যে প্রকাশ পাইলো, ডিসঅর্ডারটা প্রকাশ পাবে, এই হচ্ছে অ্যাফেক্টেড। আর মেইলের ক্ষেত্রে কোনো কেরিয়ার টেরিয়ার নাই, মেইলের ক্ষেত্রে হচ্ছে একটাই ক্যাটাগরি, সেটা হচ্ছে এফেক্টেড। মেইল কখনো কেরিয়ার হয় না একটা ডিসঅর্ডারের। কেন? প্রশ্ন আছে না, কেন কেরিয়ার হবে না? কারণ এই যে দেখো এক্স ক্রোমোজোম ফিমেলের কিন্তু দুইটা আছে, ধরো একটা এক্স ক্রোমোজোমে ডিফেক্ট হইলো, আমি এটা প্রাইম দিলাম, হ্যাঁ, এক্স এর উপর একটা এরকম দাগ দিলাম, এটাকে বলে প্রাইম। ধরো এই এক্স প্রাইম যেটা লিখছে এটাকে এফেক্ট করে ফেলছে, তো এই যে এক্সটা একটা এফেক্টেড হয়ে গেছে, ওরা ব্যাকআপ দেওয়ার জন্য দেখো আরেকটা এক্স রেডি আছে ব্যাকআপ। কিন্তু এই এক্স ওয়াই যে মেল, এটার ক্ষেত্রে আমি যদি এক্স কে এফেক্টেড করে ফেলি, দেখো ওরে ব্যাকআপ দেওয়ার জন্য, মানে এটা তো নষ্ট হয়ে গেছে, এক্স মিউটেশন হয়ে গেছে, তো ওরে ব্যাকআপ দেওয়ার জন্য কিন্তু আর এক্স নাই, আরেকটা ওয়াই আছে। এই জন্য মেইলের ক্ষেত্রে
এই এক্স ক্রোমোজোমের মধ্যে তুমি যদি কোনো আহ, এরকম প্রাইম দাগ দাও, এটা বুঝতে হবে সে এফেক্টেড। ঠিক আছে, মেল কখনো ক্যারিয়ার হয় না, ডিরেক্ট এফেক্টেড। আর ফিমেলের ক্ষেত্রে ক্যারিয়ার কখন হবে, যখন একটা এক্স এর মধ্যে এফেক্ট হবে, এই যে এক্স প্রাইম। আর এফেক্টেড কখন হবে, দুইটাতেই তুমি এফেক্টেড পাবা। এই, ঠিক আছে। তো আমরা বুঝতে পারলাম এতটুকু যে ক্যারিয়ার কি জিনিস, এফেক্টেড কি জিনিস। এখান থেকে আমরা শিখলাম মেল কখনো ক্যারিয়ার হইতে পারবে না। কেন হইতে পারবে না? কারণ এক্স এর ব্যাকআপ নাই, একটাই এক্স থাকে ওদের। আর ফিমেলের ক্ষেত্রে এফেক্টেডও হইতে পারে, ক্যারিয়ারও হইতে পারে। ক্যারিয়ার হবে কখন, যখন একটা একটা ডিফেক্টেড, একটা মিউটেশন হয়েছে। আর এফেক্টেড হবে দুইটাতেই, যখন মিউটেশন হয়ে যাবে তখন সে পুরাপুরি এফেক্টেড। ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন আবার বইয়ে ব্যাক করো। এই যে লাস্টের এখানে প্যারাগ্রাফে দেখবা কি লিখছে, যে ফিমেল, ফিমেলের ক্ষেত্রে কি হইতে পারে, সে ক্যারিয়ার হইতে পারে, আবার এফেক্টেড হইতে পারে, দুইটা জিনিসই হইতে পারে। আর ইন জিনস অফ মেল, মেলের ক্ষেত্রে দে ডু নট অ্যাক্ট এজ ক্যারিয়ার, তারা ক্যারিয়ার হওয়ার সুযোগ নাই, কারণ এক্স এর ব্যাকআপ নাই। এই জন্য তারা কি ডিরেক্টলি কি হয়ে যাবে, এফেক্টেড হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ওকে। এখন আসা হচ্ছে, ফার্স্টে ওরা কালার ব্লাইন্ডনেস নিয়ে আলোচনা করছে। সো কালার ব্লাইন্ডনেস কারা, এটা যে ক্যারেক্ট করেছে, যখন ভর্তি পরীক্ষার টাইমে মেডিকেল দিছো তখন কিন্তু এরকম একটা বই বের করতো, বই বের করে এরকম নাম্বার পড়তে দিত, তাই না? যেমন এটা হচ্ছে কি 74, 29, এরকম অনেক নাম্বার দিত। সো এটা কি, রেড আর গ্রিন তুমি আইডেন্টিফাই করতেছে পারতেছো কিনা, যে লাল আর হচ্ছে সবুজ এটা দেখতে পারো কিনা তুমি। তো যারা কালার ব্লাইন্ড ওরাই লাল সবুজ দেখতে পারবে না, খালি লাল সবুজ না, অন্য কালারও সে দেখতে পারে না। ঠিক আছে। তো আমাদের চোখের মধ্যে, আমরা ওই যে যখন নার্ভের চ্যাপ্টারটা পড়ছিলাম, ব্রেইনের চ্যাপ্টারটা, তখন আমরা পড়ছিলাম ক্রেনিয়ান নার্ভ ছিল 12 জোড়া, তাই না? 12 পেয়ার্স। এর মধ্যে চোখের নার্ভের নাম কি বলতো? চোখের মধ্যে কোন নার্ভ থাকবে? অপটিক নার্ভ। অপটিক নার্ভ, ভেরি গুড, অপটিক নার্ভ। ঠিক আছে, অপটিক নার্ভ। এটা ওই রেটিনা দিয়ে বের হয়, রেটিনা দিয়ে বের হয়। আচ্ছা, তো এই যে অপটিক নার্ভ, এর মধ্যে আমাদের কি থাকে, কিছু পিগমেন্ট থাকে। পিগমেন্ট মানে রঞ্জিত পদার্থ, মানে কালার্ড সাবস্টেন্স, পিগমেন্ট। রেড পিগমেন্ট থাকে, ব্লু পিগমেন্ট থাকে, ইয়েলো পিগমেন্ট। ঠিক আছে, অনেক ধরনের পিগমেন্ট থাকতে পারে। মেইনলি আমরা পড়বো হচ্ছে RGB, এটা তো আমরা জানি, রেড গ্রিন ব্লু। তো ছোটবেলায় আমরা পড়ছি বেনিয়া সহ কলা, বেনিয়া সহ কলা, তাই না? রংধনুর 7টা কালারের নাম বেনিয়া সহ কলা: বেগুনি, নীল, আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল। তো এটা মনে রাখার তোমার সুবিধাটা কি? সুবিধাটা হচ্ছে এটা সিরিয়ালি আমরা শিখছি। তো সিরিয়ালি শিখলে লাভটা কি? লাভটা হচ্ছে, তোমাকে যদি প্রশ্ন করে দুইটা এমসিকিউ, যে এই 7টা রঙের মধ্যে কার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি, অর্থাৎ ওয়েভ লেংথ কার বেশি, বলো তো, তোমরা বলো। এই 7টা কালারের মধ্যে লাল। ওয়েভ, ভেরি গুড, ওয়েভ লেংথ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি হচ্ছে সবচেয়ে ডানে যে থাকবে, মানে যত ডানে যাবা তত দৈর্ঘ্য বাড়বে। তার মানে দৈর্ঘ্য কার কম? বেগুনির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম, এরপরে নীল, এরপরে আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা, এরপরে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে লাল। আবার সেই উল্টা প্রশ্ন করবে যে ফ্রিকোয়েন্সি, ঠিক আছে, ফ্রিকোয়েন্সি, এই ফ্রিকোয়েন্সিটা হচ্ছে কার বেশি, তখন উল্টা, তখন হয়ে যাবে বেগুনির বেশি। ঠিক আছে, এটা এইচএসসি তেও পাবা, যখন এইচএসসি তে উঠবা তখন কেমিস্ট্রিতে এই দুইটা প্রশ্ন পাবা, অ্যাটমের চ্যাপ্টারে। ঠিক আছে। আচ্ছা, তো এখন এটা জেনে আমার লাভ কি হলো? এটা জেনে আমি এখন লাভ হইছে যে এই রেড এর জন্য আমাদের দায়ী হচ্ছে এল অপসিন। কি? এল অপসিন। ওই যে পিগমেন্ট বললাম না একটু আগে, পিগমেন্ট, আমরা 3টা পিগমেন্টের নাম পড়তেছি। একটা হচ্ছে এল অপসিন, এল মানে লং, তার মানে এটা লাল। তারপর হচ্ছে মিডিয়াম, এটা গ্রিন। আর একটা হচ্ছে শর্ট, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ব্লু। তো এখন কারো চোখের মধ্যে এগুলো কোথায় আছে? এগুলা অপটিক নার্ভের মধ্যে আছে, এই অপসিন গুলা। এল মানে লং, এম মানে মিডিয়াম, এস মানে শর্ট। এল ধরো কারো যে কোনো একটা নাই, এল নাই, তাহলে সে লাল দেখবে না, তাই না? বিনিয়া সহ কলা, লাল মানে তোমার কি লং ছিল। তারপর মিডিয়াম যার নাই, মনে করো এম অপসিন কারো নাই, সে হচ্ছে সবুজ দেখবে না। তারপর হচ্ছে ধরো কারো এস অপসিনটা নাই চোখের মধ্যে, তাহলে সে হচ্ছে কি দেখবে না, ব্লু দেখবে না। ঠিক আছে। আচ্ছা, তো এখন কারো মনে করো দুইটা জিনিস নাই, যে এলও নাই এমও নাই, দুইটা নাই, তখন এই লাল এবং হচ্ছে সবুজ ছাড়াও অন্য ডিফারেন্ট একটা কালারও সে নাও দেখতে পারে। ঠিক আছে, ধরো সে কথার কথা দেখলো, হলুদ দেখলো না। ঠিক আছে। তারপর আবার ধরো কারো এস নাই, এলও নাই, দুইটা নাই। তো দুইটা না থাকলে কি হবে?
এই দুইটার জন্য যা দায়ী ছিল সেটা তো সে দেখবেই না, যেমন এল এর জন্য রেড আর এস এর জন্য হচ্ছে ব্লু, এই দুটো তো সে দেখবেই না, সাথে অন্য একটা কালারও সে দেখবে না। ঠিক আছে? আচ্ছা, তা এখন বইয়ে দেখো কি বলছে। ফার্স্টে বলছে অপটিক নার্ভে কি থাকে, বিভিন্ন পিগমেন্ট থাকে, এটা আমরা পড়লাম। তারপর বলছে যে ইফ সামওয়ান ল্যাকস আ সিঙ্গেল পিগমেন্ট, যদি একটা পিগমেন্ট না থাকে, ওই যে এল অপসিন, এম অপসিন আর হচ্ছে এস অপসিন, এর মধ্যে যার একটা নাই, হি উইল নট বি এবল টু ডিফারেন্সিয়েট রেড এন্ড গ্রিন। যদি এল না থাকে সে রেড দেখবে না, যদি হচ্ছে এম অপসিন না থাকে সে গ্রিন দেখবে না। দিস ইজ দ্য ইউনিভার্সাল প্রবলেম অফ দ্য কালার ব্লাইন্ডনেস ইফ ল্যাকিং মোর দেন ওয়ান পিগমেন্ট। যদি দুইটা পিগমেন্ট না থাকে বিসাইডস রেড এন্ড গ্রিন, লাল সবুজ ছাড়া, হি উইল নট ডিফারেন্সিয়েট দ্য কালার্স ব্লু অ্যান্ড ইয়েলো। এক্সট্রা একটা হলুদ যোগ হয়ে গেছে। ঠিক আছে? আচ্ছা, 1 man out of 10 ইজ কালার ব্লাইন্ড, 10 জনের মধ্যে একজন হচ্ছে কালার ব্লাইন্ড হয়। ঠিক আছে? সো 10%, তাই না বলতে গেলে? 10 জনের মধ্যে একজন মানে কি, 100 জনে 10 জন, তাহলে 10%। আচ্ছা, এই যে দেখো এখানে বলে দিছে যে আমরা সুস্থ যারা আছে এটা কিন্তু 74 দেখতেছি, বাট যারা কালার ব্লাইন্ড ওরা কত দেখবে, এটা 21 দেখবে। তাই না? লেখা আছে দেখো, ইউ উইল সি নাম্বার 21। তো এই যে কালার ব্লাইন্ড যারা, এরা তো জেনেটিক্যালি হয়, তাই না? বাবা মা থেকে বা হচ্ছে উইদাউট এনি রিজন হইতে পারে কালার ব্লাইন্ড হয়ে গেল, মেনলি বাবা মা থেকে আসবে জেনেটিক্যালি। তাছাড়া তোমার যাদের রিউমেটিজম থাকে, অর্থাৎ বাত, রিউমেটিজম শব্দটা আসছে রিউমেটিক আর্থ্রাইটিস, তাই না? শব্দটা পড়ছো, রিউমেটিক আর্থ্রাইটিস, ওই যে যাদের বাত রোগ হয়, জয়েন্টে ব্যথা, জয়েন্ট ফুলে গেছে। ঠিক আছে? এগুলারে বলে রিউমেটিক আর্থ্রাইটিসের রোগী। ঠিক আছে? আইটিস মানে কি পড়ছিলাম আমরা? প্রদাহ, লাল হবে, গরম হবে, ফুলে যাবে বলছিলাম। সো আর্থ মানে হচ্ছে জয়েন্ট, জোড়া। ঠিক আছে? ধরো এই জোড়া, এই জয়েন্টটা, এটাতে ব্যথা, এটাতে ফুলে গেল, পায়ের জয়েন্ট ফুলে গেল, এগুলো বলে বাতের রোগী। ঠিক আছে? তো এখান থেকে আবার অনেকের জ্বর হয়, তো এটা বলে বাত জ্বর, রিউমেটিক ফিভার। আচ্ছা, তো এরকম রিউমেটিজমের জন্য অনেকে কি নেয়, হাইড্রোক্সি ক্লোরোকুইনিন নেয়, যেটার কারণেও কি হয়, কালার ব্লাইন্ডনেস হতে পারে। ঠিক আছে? ওকে, এখন দেখো এখানে তোমাদের জন্য একটা অ্যাক্টিভিটি দিছে যে এক্স প্রাইম রিপ্রেজেন্টস আ মিউটেন্ট অফ এক্স ক্রোমোজোম, ওই যে যেটা মিউটেশন হয়ে গেছে এটাকে আমরা প্রাইম দিয়ে চিহ্নিত করি। কেরিয়ার মাদার, দেখছো কেরিয়ারকে কিভাবে প্রকাশ করছে বলছিলাম, একটাতে মিউটেন্ট থাকবে, আর একটা দেখো ইয়াস পারফেক্ট আছে। এবং সেক্স লিঙ্ক ডিসঅর্ডার ফাদার, মানে এফেক্টেড ফাদার, এফেক্টেড ফাদার দেখো ওই একটা দিলেই এফেক্টেড, ফাদার কখনো কেরিয়ার হয় না। প্রডিউস দ্য অফস্প্রিং, যে বাচ্চাগুলা তৈরি করবে, দ্যাট মে হ্যাভ দ্য প্রবাবিলিটি অফ দ্য রেশিও। আমরা তাহলে দেখি কি কি হবে বাচ্চাগুলা। তাহলে আমাকে কি বলে দিছে? কেরিয়ার মাদার, এফেক্টেড ফাদার। ঠিক আছে? তাহলে কেরিয়ার মাদার, এফেক্টেড ফাদার, কেরিয়ার মাদার আর হচ্ছে এফেক্টেড ফাদার। তাহলে কেরিয়ার মাদার বলছে আমাকে, তাহলে মাদার মানে কি, মাদার মানে এক্স এক্স। কেরিয়ার বলছে তাহলে যে কোনো একটার উপর প্রাইম দিবা। এফেক্টেড ফাদার বলছে, ফাদার মানে কি, এক্স ওয়াই। এফেক্টেড বলছে ওয়াই কখনো এফেক্টেড হয় না, আমরা জানি এক্স এফেক্টেড হয়, তাহলে এক্স এর উপর প্রাইম। তারপর হচ্ছে আমাদের কি করতে হবে, ক্রস করতে হবে, তাহলে প্রত্যেকটাকে হাফ করে ফেলো। এখান থেকে আসবে এক্স প্রাইম, এখান থেকে আসবে এক্স, এটা আসবে এক্স প্রাইম, এটা আসবে ওয়াই। তারপর হচ্ছে কি করবা, ক্রস করবা, এটার সাথে এটা, আবার এটার সাথে এটা, আবার এটা যাবে এটার সাথে, আবার এটা এটার সাথে। তাহলে এই এক্স আর হচ্ছে এক্স প্রাইম, তাহলে হলো এক্স এক্স প্রাইম। আবার এক্স ওয়াই, তাহলে শুধু এক্স ওয়াই। এখানে হচ্ছে এক্স প্রাইম, এক্স প্রাইম, এখানে হচ্ছে এক্স প্রাইম ওয়াই। এই, তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, এক্স প্রাইম এক্স প্রাইম। বলো তো এটা কে, আইডেন্টিটি বলো তার, কি লিখবো তার নামের পাশে? এফেক্টেড। এফেক্টেড কি, ফিমেল বা গার্ল, ডটার, তাহলে এফেক্টেড ডটার, এফেক্টেড ডটার, ডিতে আমি ডটার বুঝাইলাম। এক্স প্রাইম ওয়াই তো কি হবে? এফেক্টেড বয়। ভেরি গুড, এফেক্টেড বয়। কেরিয়ার, বয় কখনো কেরিয়ার হবে না, তাহলে এফেক্টেড বয়। এক্স এক্স প্রাইম, ক্যারিয়ার ফিমেল ডটার। কেরিয়ার ডটার, ভেরি গুড, কেরিয়ার ডটার। আর এক্স ওয়াই হেলদি। দেখো 4 জন 4 রকম হইছে, কারোর সাথে কারো মিল নেই, তাই না?
ও আচ্ছা, আরেকটা জিনিস, এই যে চারটা আমি বের করছি না, এই চারটা মানে কিন্তু এমন না যে সে যদি চারটা বাচ্চা নেয় এই চারটাই হবে। এটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি, মানে একটা বাচ্চা নেওয়ার প্রবাবিলিটি হচ্ছে এই চারটা কেস। ঠিক আছে? এমন না যে তার যদি চারটা বাচ্চা হয় এই চার রকমের যে দেখতেছো স্ক্রিনে এই চার রকমই হবে, না, মাল্টিপল হইতে পারে। যেমন হেলদি তুমি দুইটা পাইতে পারো যদি লাক ভালো থাকে, এমনকি কেরিয়ার দুইটা পাইতে পারো, এফেক্টেড এমন হইতে পারে চারটাই এফেক্টেড হয়ে গেছে, এরকমও হইতে পারে। ঠিক আছে? তো এটা এমন না যে এখানে চারটা ভাগে ভাগ করছি দেখে মানে এই চারটা বাচ্চা যদি সে নেয় এই চার রকমই হবে, না, এটা হচ্ছে একটা বাচ্চা নেওয়ার প্রবাবিলিটি হচ্ছে এরকম। ঠিক আছে? সে যখন ফার্স্ট চাইল্ড নিবে, ধরো বাবা মা ফার্স্ট চাইল্ড নিল, তো কেরিয়ার হওয়ার চান্স হচ্ছে 25%, হেলদি হওয়ার চান্স হচ্ছে 25%, এফেক্টেড হওয়ার চান্স 25%, এফেক্টেড হওয়ার ডটার হওয়ার চান্স হচ্ছে 25%। ঠিক আছে? এটা কিন্তু একটা চাইল্ড হওয়ার প্রবাবিলিটি, নট চারজন চার রকম এরকম। আচ্ছা, তো এখন দেখো বই আবার চলে যাই। কোশ্চেন ছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। এফেক্টেড যেসব ক্রোমোজোম থাকে ওগুলো কি পার্মানেন্টলি থাকে নাকি ওগুলো পরে রিমুভ করা যায়? রিমুভ যেমন করা? জিন আসলে রিমুভ কিভাবে করবা? জিন থেরাপি এগুলো আসলে সম্ভব না। ঠিক আছে? এফেক্টেডই থেকে যাবে এগুলা। মানে একবার যদি কোনো ভাবে এফেক্টেড হয়ে যায় তার মানে কি আর সম্ভবই না? না, সম্ভব না। ঠিক আছে? আচ্ছা, তো এই যেখানে বলছে দেখো যে সেক্স লিঙ্ক ডিসঅর্ডার ডটার বেবি ইজ টু কেরিয়ার ইজ টু ইজ টু মানে হচ্ছে অনুপাত, ইজ টু সেক্স লিঙ্ক ডিসঅর্ডার সান ইজ টু নর্মাল সান, প্রত্যেকটা 1 1 1, চারজন চার রকম হয়েছে। তারপর যে তোমাকে যেটা বললাম যে দিস রেশিও ডাজ নট মিন দ্যাট ইফ সাচ কাপল হ্যাজ 4 চিলড্রেন দে উইল ডেফিনেটলি হ্যাভ ওয়ান সিক গার্ল। চারজন মানে এমন না যে এই চারটাই কেস, এটা হচ্ছে রেশিও, জাস্ট প্রবাবিলিটি বোঝাচ্ছে। ঠিক আছে? ওকে। আর আমি যেভাবে ক্রস করছি সেভাবে করতে পারো, না তো বক্স বক্স করেও করতে পারো, তোমার ইচ্ছা। ঠিক আছে, তো তোমরা একটু খাতা কলম নাও, খাতা কলম নিয়ে একটা করো। তোমরা হচ্ছে 3 নাম্বারটা করো, যে বইটা একটু ঠিক করো, বইয়ে কিন্তু এখানে কেরিয়ারের জায়গায় দুইটা প্রাইম দিয়ে দিছে, হ্যাঁ, যে কোনো একটা কাটবা, একটা কেটে দাও, কেটে কেরিয়ার, তো কেরিয়ার মানে একটা হবে, এটা লেখো, এটা করে এক্স ওয়াই এর সাথে ক্রস করো, করে আমাকে জানাও কত আসে, কি কি আসে, তাড়াতাড়ি করো। এ করছি ভাই। শেষ? গুড। তাহলে কি আসবে এখান থেকে? বুঝাইতেছে যে একটাকে ধরো, জাস্ট এটাকে আমি ধরলাম, এটাকে ধরে এই দুইটার সাথে ক্রস করবা, তাহলে এক্স প্রাইম এক্স, এক্স প্রাইম ওয়াই, শেষ। আবার এটাকে ধরো, এটার সাথে এখন এই দুইটাকে ক্রস করবা, তাহলে এক্স এক্স আর হচ্ছে এক্স ওয়াই। এটাই আসছে না? দেখো তো, বাকিরা বলো। জি ভাই। এই দুইটা আচ্ছা, এফেক্টেড আর দুইটা হচ্ছে ভালো। হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে আমরা দেখি কি আসছে, দেখো এক্স প্রাইম এক্স, তার মানে কি সে কেরিয়ার, তাই না? এক্স এক্স মানে কি মহিলা, এখন একটা প্রাইম দিছি, তাহলে সে কেরিয়ার, তাহলে একজন কেরিয়ার। এখন এক্স প্রাইম ওয়াই, সে এফেক্টেড, কারণ সে ছেলে, ওয়াই হওয়ার চান্স নাই, আর এটাও সুস্থ এটাও সুস্থ। এই, তাহলে দুইজন, একটা ছেলে, যদি দুইটা ছেলের মধ্যে একটা ছেলে সুস্থ, একটা ছেলে হবে এফেক্টেড। আর মেয়ে হইলে, সরি, ছেলে হইলে হ্যাঁ, এই যে এক্স ওয়াই সুস্থ আর একটা হচ্ছে এফেক্টেড, আর মেয়ে হইলে হচ্ছে একটা সুস্থ হবে আর একটা কেরিয়ার হবে, এরকম। এই লিঙ্ক মানে কি? এই লিঙ্ক মানে হচ্ছে এফেক্টেড আর কি। ঠিক আছে? এই, তো তোমরা এগুলো নিজেরা বাসায় একটু প্র্যাকটিস করো ক্রস করে। নেক্সট ডিজিজ, সেটা হচ্ছে থ্যালাসেমিয়া। খুবই কমন একটা রোগ, নর্থ বেঙ্গলে, উত্তরবঙ্গের দিকে এগুলা বেশি। ঠিক আছে? উত্তরবঙ্গে এই জিনিসটা একটু বেশি, থ্যালাসেমিয়ার পেশেন্ট। আচ্ছা, তো এই যে থ্যালাসেমিয়া জিনিসটা কি? থ্যালাসেমিয়াতে হচ্ছে তোমার যে আমাদের যে হিমোগ্লোবিন, ঠিক আছে, এই হিমোগ্লোবিন অথবা আমরা বলতে পারি হচ্ছে আরবিসি, এগুলা কি হয়ে যায়? ডিসইন্টিগ্রেট হয়ে যায়। ঠিক আছে? আরবিসিটা কি হয়ে যায়? ডিসইন্টিগ্রেট হয়ে যায়, মানে ফেটে যাবে। এটাও সেম, অটোজোমাল রিসেসিভ ডিসঅর্ডার। খেয়াল করো এটা কেমন ডিজিজ, অটোজোমাল রিসেসিভ ডিসঅর্ডার। এটা মানে কি? অটোজোমাল রিসেসিভ মানে কি? অটোজোমাল রিসেসিভ মানে হচ্ছে যে আমরা যদি হোমোলোগাস ক্রোমোজোম পড়ছি না, হোমোলোগাস ক্রোমোজোম, তো ধরো দুইটা হোমোলোগাস ক্রোমোজোম, এর মধ্যে কি থাকবে, ধরো আমরা ধরে নিলাম লম্বা হওয়ার জন্য দুইটা জিন থাকতো, বাবা থেকে একটা
মা থেকে একটা, এবং দুইটাতে কি থাকতো, এলিল থাকতো, একটা ক্যাপিটাল টি আর একটা স্মল টি, তাই না, পরস্পরের এলিল, এগুলো আমরা পড়ছি। তো এখন এই যে থ্যালাসেমিয়াটা, এই থ্যালাসেমিয়াটা হবে কখন, যখন বাবা থেকেও একটা ডিফেক্টিভ জিন আসবে, মা থেকেও একটা ডিফেক্টিভ জিন আসবে। ঠিক আছে, দুইটাই থাকবে। যেমন দেখো, হোয়াট ইজ অটোসোমাল রিসেসিভ ডিসঅর্ডার, ওয়েন বোথ ফাদার এন্ড মাদার আর কেরিয়ার, কেরিয়ারও হইতে পারে, অথবা বোথ আর পেশেন্ট অফ থ্যালাসেমিয়া, দুজনেই এফেক্টেড, অনলি দেন ডাজ ইট ডোমিনেট ইন দ্য অফস্প্রিং। ঠিক তখনই হচ্ছে সন্তানের মধ্যে, মানে সন্তানটা থ্যালাসেমিয়ার পেশেন্ট হবে। ঠিক আছে, তার মানে কি, এটা দুইটা প্যারেন্টস এর থেকেই আসতে হবে, আইদার একটা প্যারেন্টস এফেক্টেড অথবা একজন কেরিয়ার, অথবা দুইজনই এফেক্টেড, সোজা কথা দুজনের মধ্যে ঝামেলা থাকবে, তখনই সেটা আমরা কি বলবো, অটোসোমাল রিসেসিভ ডিসঅর্ডার বলবো। ঠিক আছে, কাদের মধ্যে বেশি হয় এটা, যারা হচ্ছে রিলেটিভ স্যাঙ্গুইনিটি হয়, ঠিক আছে, বা স্যাঙ্গুইনাল ম্যারেজ। স্যাঙ্গুইনাল ম্যারেজ মানে হচ্ছে আত্মীয়দের মধ্যে যাদের বিয়ে হয়, ধরো কাজিন, ঠিক আছে, কাজিনদের মধ্যে বিয়ে বা এরকম। এই যে রিলেটিভস এর মধ্যে যখন বিয়ে হয়, তখন কিন্তু এই রক্ত রিলেটেড সমস্যাগুলো বেশি হয়। ঠিক আছে। আচ্ছা, এখানে ব্যাখ্যাটা দিচ্ছে কেন হয়। আরবিসি তে দুইটা গ্লোবিউলিন থাকে, আলফা চেইন এবং হচ্ছে বিটা চেইন, আলফা গ্লোবিউলিন বিটা গ্লোবিউলিন। তো এই দুইটাই যখন ডিফেক্টেড থাকে, তখন হচ্ছে আরবিসি ভেঙে যায়, আরবিসি আর সুন্দর মতো থাকতে পারে না, ঠিক আছে, ডিসইন্টিগ্রেট হয়ে যায়, ফেটে যায়, তখন থ্যালাসেমিয়া হবে। যে if the genes of these two types of protein in RBC are defective, then defective RBC produces, for which thalassemia occurs. সো আলফা চেইনের যদি সমস্যা হয়, তাহলে এটাকে এটাকে বলবো আলফা থ্যালাসেমিয়া। বিটা গ্লোবিউলিনের কারণে যদি কোনো থ্যালাসেমিয়া হয়, তাহলে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে বিটা থ্যালাসেমিয়া। ঠিক আছে, সো নামগুলা খুবই সহজ, প্রশ্ন বুঝে অ্যান্সার করবা। যে থ্যালাসেমিয়া কয় প্রকার, দুই প্রকার, আলফা থ্যালাসেমিয়া বিটা থ্যালাসেমিয়া। আলফা থ্যালাসেমিয়া কেন হয়, আলফা গ্লোবিউলিনের ডিফেকশনের কারণে, ডিফেক্টিভের কারণে। বিটা থ্যালাসেমিয়া কেন হয়, বিটা গ্লোবিউলিনের ডিফেক্টিভের কারণে। সো কোথায় হয় আলফাটা, সাউথ এশিয়া, অর্থাৎ আমাদের এই অঞ্চলটায়, প্লাস মিডল ইস্ট, চায়না এবং আফ্রিকা। ঠিক আছে, আর বিটাটা কই হয়, বিটাটা হয় হচ্ছে আমেরিকা, চায়না, আফ্রিকা, ওই জায়গায় হচ্ছে বিটাটা হয়। আচ্ছা, তো এখন প্রশ্ন একটা এমসিকিউ তে পাবা, সেটা হচ্ছে যে বিটা থ্যালাসেমিয়ার আরেক নাম কি। ঠিক আছে, এটা হবে কুলিজ থ্যালাসেমিয়া। কুলিজ, সি ডাবল, এটা কাটো, সি ডাবল এল ই ওয়াই অ্যাপোস্ট্রোফি এস, কুলিজ থ্যালাসেমিয়া। ওই যে বাংলা বই থেকে ট্রান্সলেট করছে না, বাংলা বইতে লেখা আছে কুলির থ্যালাসেমিয়া, তো ওরা হচ্ছে কুলিরকে কুলির লিখে ফেলছে। ঠিক আছে, এটা কুলিজ মানে হচ্ছে মানুষের নাম একটা। ঠিক আছে, এটা ঠিক করো, কেটে এটা বইয়ে ঠিক করো। আবার থ্যালাসেমিয়াকে তুমি অন্যভাবে দুই ভাগে ভাগ করতে পারো, যে থ্যালাসেমিয়া মেজর, থ্যালাসেমিয়া মাইনর। ঠিক আছে, মেজর কখন হবে, মেজর হবে হচ্ছে যে যখন দুইটা মানে বাবাও ডিফেক্টিভ, মাও ডিফেক্টিভ, দুইটা জিন থেকেই সে পাইছে। আর মাইনর হচ্ছে বাবা মার মধ্যে যে কোনো একজন কেরিয়ার থাকবে, এই জন্য সে মাইনর। ঠিক আছে, তার মানে মেজর মানে কি, মেজর মানে হচ্ছে বাবা মা দুইজনই কি থাকবে, ডিফেক্টিভ থাকবে, দুইজন ডিফেক্টিভ, ডিফেক্টিভ। আর মাইনর হচ্ছে একজন ডিফেক্টিভ, আর একজন মানে বাবা ডিফেক্টিভ মনে করো, আর মা হচ্ছে কেরিয়ার, এই। ঠিক আছে, তো এই হচ্ছে দুই ধরনের থ্যালাসেমিয়া। ঠিক আছে, তো পরীক্ষায় আসলে চার ধরনের লিখে দিবা, মানে দুই ধরনের করে দুইবার লিখবা আর কি, যে একটা হচ্ছে আলফা, একটা বিটা, একটা হচ্ছে মেজর, একটা মাইনর। এই গ্লোবিউলিন জিনিসটা কি? গ্লোবিউলিন হচ্ছে একটা প্রোটিনের নাম। ঠিক আছে, একটা প্রোটিনের নাম গ্লোবিউলিন। তারপর এটা কি টেস্টের মাধ্যমে ধরা যায় যে কোনো জেনেটিক ডিসঅর্ডার আছে কিনা? যাবে, অবশ্যই যাবে, টেস্টের নামটা আমার খেয়াল নাই। আচ্ছা, এখন আসো হচ্ছে ক্রসিং গুলা, খুবই সহজ আগের মতোই, যে মাদার হেলদি বাট সাইলেন্ট কেরিয়ার। ঠিক আছে, আবার ফাদার হেলদি বাট সাইলেন্ট কেরিয়ার। তার মানে যেহেতু কেরিয়ার, তার মানে একটা জিনে ডিফেক্ট থাকবে। ঠিক আছে, তার মানে এখানে আমরা ক্যাপিটাল আর দিয়ে ওরা ধরছে, বা তুমি যে একটা কি ধরবা, এম ধরো। ঠিক আছে, একটা ক্যাপিটাল এম, একটা স্মল এম। আবার এখানেও ক্যাপিটাল এম, স্মল এম। ঠিক আছে, তখন যদি ক্রস করো, তখন এই সেম আগের মতো এগুলো এগুলো পাবা। তাহলে কি হলো, দুইটাই স্মল আর পাইছে, তার মানে কি দুইটাই এফেক্টেড, পুরাটা বডি দেখো লাল হয়ে আছে, এফেক্টেড। এটা অর্ধেক এটা অর্ধেক, তাহলে হাফ, মানে কেরিয়ার। এটা অর্ধেক এটা অর্ধেক, তাহলে কেরিয়ার। আর এই দুইটা পুরাটাই সুস্থ, তাহলে আস্তে বডিটা সুস্থ। ঠিক আছে, তো এই জন্য একই ফ্যামিলির মধ্যে যদি বিয়ে হয়, ধরো এই দুজনের তো অবশ্যই বিয়ে হয়েছে, তো এই যে বিয়ে হয়েছে দেখে কি হলো, সুস্থ হওয়ার প্রবাবিলিটি দেখো মাত্র 25%, চার না, তাহলে 25%, চারজনের মধ্যে একজন হবে মাত্র সুস্থ।
এবং বাকি তিনজনই হচ্ছে ডিফেক্টিভ, মানে একজন তো হচ্ছে পুরাপুরি অসুস্থ আর দুজন হচ্ছে কেরিয়ার, তাই না? সেই জন্য রিলেটিভস এর মধ্যে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়। এবং বিয়ের আগে অবশ্যই ব্লাড গ্রুপও টেস্ট করা উচিত, ঠিক আছে? ব্লাড গ্রুপ, ধরো ওই যে রিসার্চ ফ্যাক্টর পড়াইছিলাম না হার্টের যখন চ্যাপ্টারটা পড়াইছিলাম, কি বলছিলাম যে নেগেটিভ ব্লাড পজিটিভে ঢুকতে পারে, মানে তুমি নেগেটিভ ব্লাড পজিটিভ ব্লাডকে দিতে পারবা রক্ত যখন ডোনেট করবা, বাট পজিটিভ ব্লাড কখনো নেগেটিভের মধ্যে ঢুকতে পারবে না, তাই না? সিমিলারলি বাবা যদি পজিটিভ হয়, ঠিক আছে, তখন মা যদি নেগেটিভ হয়, তখন কিন্তু প্রথম বাচ্চাটা ডিফেক্টিভ প্রথম বাচ্চাটা হয়ে যায়, স্কেপ হয়ে যায়, বাট সেকেন্ড বাচ্চাটা ডিফেক্টিভ হয়ে যায়, ঠিক আছে? এই জন্য রিসার্চ ফ্যাক্টরটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। অবশ্য এখন তোমার কিওর আছে, অবশ্যই প্রথম বাচ্চার পর পরই একটা ইনজেকশন দেওয়া হয় 72 আওয়ার্স এর মধ্যে, 3 দিনের মধ্যে একটা ইনজেকশন দিলে পরে এর ঝামেলাটা হয় না, ঠিক আছে? কারণ মানুষ তো আর বিয়ে করার টাইম এত কিছু চেক করে না এখন, ঠিক আছে? বাট তুমি যখন পড়বা, তুমি যখন জানবা, তখন এই জিনিসগুলা, ঠিক আছে, এগুলো সম্পর্কে জানতে পারবা আর কি, ঠিক আছে? আচ্ছা, নেক্সট ট্রিটমেন্ট। তো কি করবা, থ্যালাসেমিয়া রোগী রক্তের সমস্যা, তো রক্ত সমস্যা হলে কি করা যায়? রক্ত দিতে হবে তারে, বারবার রক্ত চেঞ্জ করতে হবে। থ্যালাসেমিয়া, এই যে হাসপাতালে আমাদের এখানে ওসমানী হাসপাতালে অনেক থ্যালাসেমিয়ার পেশেন্ট আসে, কি করতে হয়? রক্ত চেঞ্জ করতে হয়। তো কয়দিন আর রক্ত দিবে, কয়দিন বাঁচবে বলো? ঠিক আছে, এই জন্য পরে আর বেশি দিন বাঁচে না। এত রক্ত তো ম্যানেজ করা সম্ভব না, বুঝে নাই? কারণ বারবার তার রক্তটা চেঞ্জ করতে হয়। এটাই ট্রিটমেন্ট, যেটি ইজ ট্রিটেড বাই ট্রান্সফিউজিং ব্লাড, রক্ত নিতে হবে এট রেগুলার ইন্টারভালস, ঠিক আছে? রেগুলার ইন্টারভালে চেঞ্জ করতে হবে, এবং ওষুধও খাইতে হবে। এবং সে কিন্তু আয়রন খাইতে পারবে না, ঠিক আছে? আয়রন খাইলে তার শরীরের মধ্যে কি হয়ে যাবে, শরীরের মধ্যে এগুলো আবার জমা হইতে থাকবে, তখন আরো টক্সিসিটি হবে, লিভার টক্সিসিটি, রেনাল টক্সিসিটি, ঠিক আছে, এরকম হবে। এই সেই হচ্ছে তোমাদের জেনেটিক্স। এখন আসা হচ্ছে রচনা, এভলিউশন, ঠিক আছে? এখান থেকে জীবনের প্রশ্ন আসবে না, বাট জানতে হবে। বিবর্তন, তো এখানে কি বলছে, এখানে বলছে যে অনেক অনেক স্পিসিস আছে, প্রজাতি, এর মধ্যে 1.3 মিলিয়ন হচ্ছে এনিমেল, 1.3 মিলিয়ন মানে কি 13 লক্ষ এনিমেল, আর 400,000 মানে 4 লাখ স্পিসিস হচ্ছে প্ল্যান্টস, ঠিক আছে? এটা কিন্তু স্পিসিস, প্রজাতি। তো মানুষ আগে বিশ্বাস করতো কি, ওয়ান্স ম্যান হ্যাড এন আইডিয়া দ্যাট মানুষের মানে পৃথিবীতে মানুষ বা হচ্ছে প্রাণীগুলা বৈশিষ্ট্যগুলা কখনো চেঞ্জ হবে না। 100 বছর আগে যে মানুষের বৈশিষ্ট্য ছিল, 100 বছর বা 1000 বছর পরে মানুষের বৈশিষ্ট্য সেম থাকবে, এটা মানুষ মনে করতো। কিন্তু 500 BC, মানে 500 বিফোর ক্রাইস্ট, খ্রিস্টপূর্বে, জেনোফেন্স একজন সায়েন্টিস্ট ছিলেন, উনি ফসিলস আবিষ্কার করছে, জীবাশ্ম। তো এই ফসিল আবিষ্কার করার পরে তো বুঝছে যে না, এই ফসিলের মধ্যে যে হাড্ডিগুলো আমরা দেখতেছি, যে হাড্ডির শেপ, এটা তো বর্তমানে মিলতেছে না। তার মানে কি, আগের মানুষ আর বর্তমানের মানুষের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে, বা আগের প্রাণী বা বর্তমানের প্রাণীর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। এই, ঠিক আছে, তাহলে জেনোফেন্সের কাহিনী আমরা এতটুকু দেখলাম। নেক্সট কি বলছে, 400 BC-তে, আরো 100 বছর পরে, বিফোর ক্রাইস্ট তো উল্টা হিসাব, তাই না? 500 পরে, 100 বছর পরে, কিন্তু 400 BC আগে না। তো এই বিফোর ক্রাইস্ট 400-তে এরিস্টটল কি বলছে, যে এই স্পেসিস গুলো আস্তে আস্তে কি হয়, ডেভেলপড হয়, যত দিন যাবে সে কি করবে, ডেভেলপড হবে, মোর ডেভেলপড, এবং অ্যাডাপ্ট করে, পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ায়। ধরো একটা মরুভূমিতে একটা ঝড় হইলো, ওই মরুভূমিতে সে সার্ভাইভ করলো একটা প্রাণী, তার মানে সে কি, সে হচ্ছে ওই ঝড়টা সার্ভাইভ 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 করে নেক্সট জেনারেশন যখন আবার তৈরি করবে সে, তারাও ওই জিনিসটা খাপ খাওয়াইতে পারবে, ঠিক আছে? এই জিনিসটাকে বলে কি, খাপ খাওয়ানো, অ্যাডাপ্টেশন। তো এই যে এভলিউশনটা, বিবর্তন হইলো এবং ডেভেলপড হইলো একটা থেকে আরেকটা, এটা স্লো এবং কন্টিনিউয়াস প্রসেস। আবার একটু পরে দেখবা এটা ফাস্ট প্রসেস। সো এটা স্লো হয়, ফাস্টও হয়। নেক্সট বলছে 4.5 বিলিয়ন বছর আগে কি হয়েছে, যে কিভাবে পৃথিবী মানে লাইফ কিভাবে অরিজিনেটেড হয়েছে। তো আমরা সবাই জানি কি ছিল, বিগ ব্যাং ছিল, বিগ ব্যাং থেকে সবকিছু ধ্বংসাত্মক অবস্থা। সেখান থেকে আস্তে আস্তে কি হয়েছে, সব তো মাত্র একটা জিনিস ব্লাস্ট হয়েছে, সব গরম গরম জিনিস আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়েছে, এই যে রেডিয়েটেড হিট। তারপর কি হইলো, আস্তে আস্তে উল্টা প্রসেস। ধরো সলিড, লিকুইড, গ্যাস, ঠিক আছে? সেই গ্যাসকে তুমি যখন ঠান্ডা করবা সে লিকুইড হবে, লিকুইডকে ঠান্ডা করলে সলিড হবে, এরকম। সেই গ্যাস থেকে আস্তে আস্তে লিকুইড হয়েছে, লিকুইড থেকে আস্তে আস্তে সলিড হয়েছে, এবং পৃথিবীর ভিতর সাইডটা কি থেকে গেছে, লিকুইড থেকে গেছে, তাই না? সেখান থেকে আগ্নেয়গিরি হয়, এটা আমরা জানি, ভলক্যানোস হয়। তো এটা এখানে বলছে যে ইনার সাইডে আছে সলিড, তোমার সলিড বা হচ্ছে
ভলক্যানোস এগুলা। এবং লাইফটা অরিজিনেট হয়েছে থেকে, আমাদের জীবন শুরু হয়েছে থেকে, সমুদ্র থেকে, সি থেকে। ঠিক আছে, সি থেকে, এটা ইম্পর্টেন্ট যে ফার্স্ট লাইফ কোথা থেকে আসছে, সমুদ্র থেকে আসছে, সি। তো ফার্স্ট লাইফটা কার? প্রোটোভাইরাস। কার? প্রোটোভাইরাস। ঠিক আছে, সো প্রোটোভাইরাস হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট লাইফ। সেখানে আবার রচনা, এভলিউশন কোন শব্দ থেকে আসছে? ইভলভেরি শব্দ থেকে আসছে। ফার্স্ট ইউজ কে করছে? হার্বার্ট স্পেন্সার ইউজ করছে। ঠিক আছে, সো সে ডেফিনেশন কি দিছে ইভলভেরির? দিস এ কমপ্লিকেটেড এন্ড ডেভেলপড স্পিসিস ওয়াজ ডেভেলপড ফ্রম এ সিম্পল এবং ইউনিসেলুলার অর্গানিজম, ইট ইজ কল্ড এভলিউশন। ঠিক আছে, যে আমরা আমাদের বর্তমানে যে কমপ্লেক্স স্পিসিস আমরা দেখতেছি, এটা আগে এত কমপ্লেক্স ছিল না। আগে কি ছিল? সিম্পল ছিল এবং এককোষী ছিল, একটা সেল ছিল, ইউনিসেলুলার। এটা ওনারা বলছে। আবার বলছে, যে একটু আগে বলছিলাম যে এভলিউশন কখনো কখনো স্লো না, ফাস্টও হয়। এই যে ইট অকার্স ফাস্ট উইথ এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জেস। এবং একটু আগে যে বলছে যে কমপ্লিকেটেড এর আগে, অনেক আগে তোমার সিম্পল ছিল, জিনিসটা উল্টাও হইতে পারে। এমনও হইতে পারে যে সিম্পল থেকে কমপ্লিকেটেড হয়েছে। ঠিক আছে, সরি, কমপ্লিকেটেড থেকে সিম্পল হয়েছে, এরকম হতে পারে। যেমন মেক্সিকান ক্যাটফিশ। ঠিক আছে, ক্যাটফিশ মানে কি বলতো? মাগুর মাছ, মাগুর। ঠিক আছে, বা শিং, শিং মাছ বা মাগুর মাছ, এগুলো বলে ক্যাটফিশ। তো এই শিং মাছকে বা মেক্সিকান ক্যাটফিশ, এটাকে তুমি যখন তার জায়গা থেকে, তার অস্তিত্ব থেকে একটা গভীর একটা জায়গায় পাঠাই দিছো, আরো ডিপে, ধরো সমুদ্রের আরো গভীরে ওরা পাঠাই দিছো, ও আর দেখতে পারবে না। ঠিক আছে, এই যে সারফেস টু ডার্ক কেভস অফ দ্য ডিপ ওয়াটার, সে সেখানে কি হলো? লস্ট ইটস আইসাইট। গভীরে পাঠায় দেওয়ার পর সে আর দেখলো না। ঠিক আছে, আচ্ছা। পরে আরেকজন ব্যাখ্যা কি দিছে? আরেকজন ব্যাখ্যা দিছে হচ্ছে যে এভলিউশন ইজ দ্য চেঞ্জ অফ দ্য জিন এলিল ফ্রিকোয়েন্সি। এলিল ফ্রিকোয়েন্সি, ওই যে এলিল মানে কি বলছিলাম, যে একটা বৈশিষ্ট্যের জন্য মা থেকে আসবে একটা, বাবা থেকে আসবে একটা। যেমন একটা চোখের রং হচ্ছে ব্রিটিশ মানুষের বা হচ্ছে ইউরোপের মানুষের, ধরো ব্লু কালার, আইরিশটা, চোখটা ব্লু, তো বাবা থেকে আসবে একটা ব্লু কালারের জিন, মা থেকে আসবে আরেকটা কালারের জিন। ধরো মা থেকে আসছে, ধরো মা বাংলাদেশি, তাহলে চোখের কালার ব্ল্যাক আমাদের মতো। তো এই যে দুইটা এলিল আসছে, এলিল মানে কি? একটা বৈশিষ্ট্যের জন্য যে দুইটা জিনিস আসছে, তাই না? একটা বাবা থেকে ব্লু আসছে, মা থেকে ব্ল্যাক আসছে। তো এই যে এলিলের ফ্রিকোয়েন্সিটা, যে এখানে একটা, এখানে দুইটা, ঠিক আছে, এই ফ্রিকোয়েন্সিটা কতটুকু চেঞ্জ হচ্ছে বা কয়বার চেঞ্জ হচ্ছে, এই জিনিসটাই হচ্ছে এভলিউশন। যে মডার্ন ডেফিনেশন অফ এভলিউশন ইজ দ্য চেঞ্জ অফ দ্য জিন এলিল ফ্রিকোয়েন্সি ফ্রম জেনারেশন টু জেনারেশন। এক জেনারেশন থেকে আরেক জেনারেশনে কতবার এই এলিলটা চেঞ্জ হচ্ছে, এটাই হচ্ছে এভলিউশন। সো প্রশ্ন দুইভাবে আসতে পারে। একটা হচ্ছে যে হোয়াট ইজ দ্য মডার্ন ডেফিনেশন অফ এভলিউশন, মডার্ন ডেফিনেশন, আধুনিক সংজ্ঞা অনুসারে, তখন বলবা হচ্ছে এলিলের কাহিনী, এলিল ফ্রিকোয়েন্সি। আর যদি মডার্ন না বলে, তখন এই আগেরটা বলবা, যে সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স হয়েছে। ঠিক আছে। অরিজিন অফ লাইফ, ওই যে বলছিলাম সমুদ্র থেকে, সো ইট ওয়াজ অরিজিনেটিং ফ্রম দ্য সি ওয়াটার অর ওয়াটার বডিজ। ঠিক আছে।